Hi childrens, welcome back to our channel. Welcome to part 3 and welcome you all to this corner. Today in this class we will move with the part 3 topic, that is equilibrium. This is your new chapter and the new topic for you, and you have the you have the chapter in first PUC, that is thermodynamics. In that you all learn thermal equilibrium, thermal system. You are all going to learn in that class also. In this class you are going to learn about the small topic, that is equilibrium, but in the first PUC there is a large chapter in that system. First of all, you already know about what equilibrium. You observe these stones. These stones will be placed one by one of their sequence. You have already one doubt why these stones are not felt. ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು, ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು, ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ? That is the frequency. Things that are in balance, here the things what you are observing, that is in the balance with one another. ಒಂದೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. You are observing the balance in that place. And things in mechanical equilibrium are stable without changes of motion. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ would be needed to change their resting state. Means an unbalanced external force ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. What is mechanical equilibrium? Mechanical equilibrium is a state wherein no physical changes occur. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಯಾವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೋ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ equilibrium. This is one rule. This is the first rule of equilibrium. When the net force is 0, that we call it as mechanical equilibrium. That is the equilibrium rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೂಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಎಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ದ ಸಿಂಬಲ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹೌದಾ, ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಎಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫಾರ್ ಎ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, the force acting upward on the object must be balanced by other forcing acting downward. The vector sum equals to 0 ಅಂತ ಅಂದರೆ the vector ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is equal to 0, and for a suspended at object is rest, the force acting upward, the object must be balanced. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Then mechanical equilibrium. The sum of the upward vectors equal the sum of the downward vector. Upward vector is equal the sum of the downward vector. That we call it as sum of F force that is equal to 0 and the scaffold is in
ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. Then move on to the next topic, where we can see that the sum of f that is equal to 0, because what we can knowing means the upward direction, what we are knowing that downwards and the upwards, downwards and the downwards and the upwards are must be equal to 0. Then equilibrium for stationary objects. What is the equilibrium in the stationary object anta? To find the force necessary to put something in equilibrium. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪುಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಕ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಫೋರ್ಸು ಏನಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಫೋರ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪೋಸಿಟ್. ದೆನ್ equilibrium for moving objects. What is the equilibrium for moving object? The state of rest is only one form of equilibrium. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is in equilibrium only in equilibrium. An object under the influence of only one force cannot be in equilibrium ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯಾವ ಫೋರ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀನ್, ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ವೆನ್ ದ ಪುಷ್ ಆನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ is the same as the force of friction between the desk and the floor, and the net force is 0 and the desk slides at unchanging speed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬೆಂಚನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲೇ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೂವ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಮೋಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎವರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂಗಂತ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಫಾರ್ ಎವರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅಪ್, ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ skateboard or a slippery floor and push against a wall? You slide in the opposite direction or away from the wall because you pushed on the wall, but the wall pushed back on with equal and opposite force. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Then why does it hurt so much when you stub your toe? When your toe exerts a force on a rock, the rock exerts an equal force back on your toe. The harder you hit your toe against it, the more force and the rock exerts back your toe, and the more your toe hurts. Then force and interaction. How the forces interact between human being and ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಷ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್, ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದ ವಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಗೋಡೆ ನಮಗಿಂತ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಗಟ್ಟಿನೋ ಗೋಡೆ. ಈಗ ನಾವು ಗೋಡೆಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಗೋಡೆ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವಾಲ್, ನಾವು ಪುಷ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ದ ವಾಲ್ ಪುಷಸ್ ಆನ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವಾಲ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಆ ವಾಲ್ ನಾನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ
ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್. ನೈದರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸು ನೈದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅದರ್, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ಶೋರ್ ದ ಬೋಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬೋಟಿಂದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬೋಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬೋಟು ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆರೆನೋ ಸಮುದ್ರನೋ ದಾರಿನ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ. ವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎ exerts force on B, ಹೌದಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿ exerts force on A ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ ಪುಷಸ್ ರೋಡ್, ಹೌದಾ, ಟೈರ್ ರೋಡನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ರೋಡು ಟೈರನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈರು ರೋಡನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇನು, ರೋಡ್ ಟೈರನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ಪುಲ್ಸ್ ಬಾಲ್, ಅರ್ತು ಬಾಲನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಾಲ್ ಪುಲ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅರ್ತ್ ಪುಲ್ಸ್ ಬಾಲ್, ಅರ್ತ್ ಬಾಲನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಾಕೆಟ್ ಪುಷಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ರಾಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸು ರಾಕೆಟ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಬೌಲ್ಡರ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಬೌಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಅರ್ತ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವೇಟ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ, ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಬಾಲ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ಬಾಲನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು MCQಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 3 ಬಂದಿದೆ, ಸಾರಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ propels a motor scooter along a highway is that provided by the ಇಂಜಿನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವ, ಮೋಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನು, ರೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಪುಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಹೌದಾ? ಡಸ್ ದ ಮೂನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಲ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್? ಇಫ್ ಸೊ, ವಿಚ್ ಪುಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮೂನನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂನು ಅರ್ಥನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಫ್ ಸೊ, ಅದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಪುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪುಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು,
ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐದರ್ ವೇ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್, ಅದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಪುಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಮೂನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಪೋಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ a football by kicking it because the reaction force by the kicked ball would be equal and opposite to your kicking force. The net force would be 0. So no matter how hard you kick, the ball won't move. What do you say to your friend? The next question, Nodi, if you kick a football, I will accelerate. No other force has been applied to the ball. Tell your friend that you can't cancel a force on the ball with a force you are on your foot. ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ. As thank you for watching our video. This lesson was completely successfully with the part 3. Thank you children. Bye bye. Take care. Make sure that tomorrow means Sunday. This is a Saturday I am making a video. Tomorrow Sunday I will post you the notes. All of you make sure of that and make a notes of that unless you can't able to read. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.